यशेम देवहितव्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ माता की स्वामी माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्ण स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणाग्ने शरदृतौ आश्वेजमासे कृष्णपक्षे सप्तम्याम् अद्यवासिषणं विशिष्टायां शुभतिथौ परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरप्रीत्यर्थं धर्मग्लानि अधर्माभ्युत्थान निवृत्तिपूर्वक धर्म संस्थापन द्वारा प्राणिसद्भाव विश्वकल्याणार्थं अंतर्चक्र మనసులో మీ గోత్రం చెప్పుకోండి మీ పేరు చెప్పుకోండి పెళ్ళి మీ భార్య చెప్పుకోండి అలాగే మీ అమ్మ పేరు చెప్పుకోండి చక్కగా సంకల్పాన్ని అందరూ చెప్పండి 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 అస్మాకం మమ సకుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ ఇష్టదేవత కులదేవత अनुग्रह सिद्ध्यर्थं मम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप श्री वाराही देवता सप्तमातृकासु स्थित श्री वाराही देवता संपूर्ण अनुग्रह सिद्धि द्वारा मम सर्वविध कार्येषु दिग्विजय प्राप्ति अर्थं मम शत्रूणां पराजय प्राप्ति अर्थं सर्वविध श्री हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी देवता पूजा कर्मणि भगवती वाराही देवता अहं प्रार्थयामि गृहीतो ब्रह्मचक्रे दंष्ट्रो धृतवसुन्धरे वराहर చెప్పండి శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణ పరాయణే సర్వస్య ఆర్తి హరే దేవి వారాహి దేవత నమోస్తుతే జగదంబే వారాహి మాతా కీ नमस्करोमि ध्यानं समर्पयामि आसनं समर्पयामि ओम जातवेदसे सुनवामसोममरादि यतो इदः त्रिवेदः सनः परुषे दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धुं तुरितात्यग्निः फलेषु दुष्टाः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं वारजानव्यो अस्मान् वस्त्रे विश्वाः पोश्च पृथ्वी बहुलान पृथ्वी भवतोकाय तनयाय संयोः विश्वानि नादुग्रः जातवेदस्य ब्रह्मनाम इदादिवर्षे अग्रे अग्रिवन्मनसा गुणानोः अस्माकं भो छविता तनूनां पृतनाशितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं भुवेम परमा सदस्तादो सनः परुषे दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अजुरिताच्छग्निः प्रत्नोषि कवीभ्यो तत्फलेषु सनाच्च भूत न
नव्यश्च सत्से स्वाञ्चाग्नेतनवं विप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायतस्व गोभिर्जुष्टमयिजो निषिध्यन्तमेन्द्रविष्णो रणुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहमादयन्नो दुर्गे प्रचोदयात् गृहीतोऽग्रमः चक्रे दंष्ट्रोद्धुतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते श्रीवाराही देवतायै नमः सर्वोपचारार्थे अक्षरान् समर्पयामि अथ पुष्पैः पूजयामि जगदम्बे वाराही माता की श्रीवाराही देव्यै नमः गोपा पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रम् एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति श्री वराहरूपिण्यै नमः श्री क्रोडाननाय नमः श्री कोलमुख्यै नमः श्री जगदम्बायै नमः श्री तरुण्यै नमः श्री विश्वेश्वर्यै नमः श्री शक्तिन्यै नमः श्री चक्रिण्यै नमः श्री वृषधारिण्यै नमः श्री रसकालसमायुक्तायै नमः श्री इष्टादायिन्यै नमः श्री घोरायै नमः श्री महाघोरायै नमः श्री महामायायै नमः श्री वार्तायै नमः श्री जगदीश्वर्यै नमः श्री मोहे मोहिन्यै नमः श्री श्री देवेश्यै नमः श्री शत्रुनाशिन्यै नमः श्री अष्टभुजायै नमः श्री चतुर्हस्तायै नमः श्री पंचम्यै नमः श्री सिंहारूढायै नमः श्री श्यामलायै नमः श्री ईशान्यै नमः श्री परमायै नमः श्री नीलकलात्मिकायै नमः श्री अंबिकायै नमः श्री जगद्धारिण्यै नमः श्री सुगुणायै नमः श्री निष्कलायै नमः श्री विद्यायै नमः श्री नित्यायै नमः श्री महेश्वर्यै नमः श्री महेन्द्रदायै नमः श्री देव्यै नमः श्री कालिकायै नमः श्री भेदायै नमः श्री बलभरिवांश महाप्रियायै नमः श्री जय भैरव्यै नमः श्री कृष्णांगायै नमः श्री स्वरूपिण्यै नमः श्री क्रोधिन्यै नमः श्री शुभदायै भैरवी प्रियायै नमः श्री मंत्रात्मिकायै नमः श्री यंत्ररूपायै नमः श्री तंत्ररूपिण्यै नमः श्री देवदेव्यै नमः श्री संपत्प्रदायै नमः श्री बाहुवालाख्यै नमः श्री स्वप्नवालाख्यै नमः श्री भगवत्यै नमः श्री सर्वमंगलायै नमः श्री वाराही देव्यै नमः जगदम्बे वाराही माता की नारायण पुष्पाणि पूजयामि धूमाग्रापयामि श्री संकेतायै नमः श्री समयेश्वर्यै नमः श्री समय संकेतायै नमः
श्री समय संकेतायै नमः श्री वाराह्यै नमः श्री पौत्रिण्यै नमः श्री शिवायै नमः श्री वार्तायै नमः श्री महासेनायै नमः श्री आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः श्री हरिज्ञै नमः। जगदम्बे वाराही माता की धूमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। अतः शाक्तिं प्रयच्छ मे श्रीवाराहि देवी नमः। यदा संभवितं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये समर्पयामि समर्पयामि अष्टप्रक्षालयामि पादप्रक्षालयामि आसने समर्पयामि ताम्बूलक्षालयामि समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि। दिव्य वाराही देवतायै नमः। यथा संभवित कर्पूर नीराज ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हंसाय विद्महे परमहंसस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य च परस्य महेश्वरः। श्रीवाराही देव्यै नमस्करोमि। अंतर చెప్పండి। जगदम्ब विचित्र अत्र किं परिपूर्ण करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परागतं महिमाता समुपेक्षते
सुतं हरशंभो महादेव विश्वेश अमरवल्लभ शिवशंकर सर्वात्मन नीलकंठ नमोस्तुते अनिशं मया दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाविधिं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अनेन करिष्यमाण अय्यप्प महापूजा अंगभूतं अस्य क्षेत्रस्य स्थित श्री दंडनाथ वाराही देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति पूजनेन रूप सप्त मातृकासु स्थित श्री वाराही देवता चरण अरविंद अर्पणं समर्पयामि पूजाफलं सर्वं श्री जगदम्ब अर्पणमस्तु। बोल जगदम्बे माता की वाराही माता की। శబరిమల వరకు 45 రోజుల మహాపాదయాత్రలో భాగంగా రెండవ రోజు సాయంత్రం అమ్మ వెంచర్ మరాయి అమ్మ మందిర స్థలంలో పూజ చేసుకోవడానికి వచ్చినాము. దాదాపుగా నాకు తెలిసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే టెంపుల్ అంటే వరాయి అమ్మవారి కూడా దాదాపుగా 80% మందికి తెలియదు. వరాయి అమ్మ ఉన్న కొత్తగానే ఉత్తరావళి పొద్దున తీసుకున్నాం. తర్వాత జ్ఞానేంద్ర ఎప్పుడైతే నిజామాబాద్లో వరాయి అమ్మ టెంపుల్ కలుపుతారంటే అసలు వరాయి అమ్మ ఏంటనేది కూడా ఇదైంది. అన్న ప్రచారం చేసి వచ్చే ఈ యొక్క అమ్మవారి యొక్క రూపం ఒక 80% మంది కూడా దాదాపు తెలుసుకోవచ్చు. గొప్ప సంకల్పం అది. మరియు అన్నకు ఎన్నో ఆకారాలు వచ్చినాయి. అయినా నాకు తెలిసి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా మందిరం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇక్కడ మందిరం లేదు. అన్న కట్టిన తర్వాతనే వరాయి అమ్మ అంటే అందరూ తెలుస్తుంది. అన్న మీరు ఏదైతే కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారో ఒక చిన్న విషయం కాదు. అన్ని రకాల మనకు 33 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి దగ్గర చూస్తూ ఉంటాము. అయితే వరాయి అమ్మ అనేది మనం ఎక్కడా చూడలేదు. వరాయి అమ్మ రూపం ఫోటో అన్నది మంచి సందర్భం అన్న మీరు చేసిన కార్యం ఏదైతే వరాయి అమ్మ ఉందో అందరికీ ఇప్పుడు కొందరికి భయం కూడా ఉంది. ఎలా అంటే ఏది ప్రతి దేవుడు అంటే కూడా భయం ఉంటుంది. భయంతో కూడిన భక్తి ఉంటుంది. అన్నగారికి ఎన్నో ఆటగాలు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. స్వామి ఈ రోజు వరాయి మందిరం అయిన తర్వాత ఎందుకు వస్తారు? మందిరం గుడి కట్టిన తర్వాత అందరూ వస్తారు. గుడి కట్టక ముందు వచ్చిన గుడి కట్టిన తర్వాత ఓలా వస్తారు. గుడి కట్టక ముందు అమ్మవారి విగ్రహం, గుడి కట్టక ముందు అన్న అమ్మవారి విగ్రహం తీసుకొచ్చాడు. మనం విగ్రహం దగ్గరలో పోతున్నాం. మనకు టెంపుల్ అయితే లోపల అట్లాంటి దగ్గరికి పోతున్నాం. ఆ అవకాశం కల్పించిన గారికి సదా ధన్యవాదాలు. స్వామి ఆచరణ అతిథి దేవతాభ్యో
అష్టదళి దీపం అగరబత్తి దీపాలు ముట్టి కర్పూరం ముట్టి ఇప్పుడు వేరే సాములు కన్య సాముతో కన్య సాములు ఎంతమంది कृष्णपक्षे सप्तमी द्वितीये सोमवासरे आरुद्र नक्षत्रे परियोगे महाकरुणे एवं विशेषाविशिष्टातिथि श्रीमान श्री यजमानस्य गोत्र भवस्यः अंदर नानाविधगोत्र भवस्यः नानाविधनामधेयस्यः अस्माकं सहकुटुम्बेन अंदर क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य विद्यार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल सिद्धार्थम सिद्धि बुद्धि समेत विघ्नेश्वर स्वामी विद्यार्थम वन पुष्कलांब समेत हरिहर पुत्र अय्यप्प स्वामी विद्यार्थम सम्मान विधंग कलशारांच करिष्ये Shambhu Bhagavana Sharanam
धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् रवि दादा होतुरा देवी नारायणी नमोस्तुते
ఖచ్చితంగా చేస్తాం స్వామి. ఈసారి ఉద్యోగంలో క్షమించండి, ఎందుకంటే ముందరే స్టార్ట్ కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉన్నది.
Oh
స్వామియే శరణయ్యప్ప శంకరాయ 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 స్వామి జ్ఞానంతో కానీ అజ్ఞానంతో కానీ తెలిసి కానీ తెలియదు కానీ మేము చేతులు బట్టి సకల విధముల తప్పులను మన్నించి క్షమించి రక్షించి కాపాడు సత్యమకు అష్టాదశ శోభనాలపై చిన్ముద్రదారుగా కూర్చుని ఉండి మమ్ములను ఏక చిత్రాధిపత్యంగా పరిపాలిస్తున్న ఓం శ్రీ హరిరాసనం ఆనందసులత అయ్యప్ప స్వామి జ్యోతి స్వరూపనే స్వామియే అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ నిర్మల్ జిల్లా బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి మాత మందిరం నుండి శబరిమల వరకు 45 రోజుల మహాపాదయాత్రలో భాగంగా ఈరోజు 2వ రోజు ఇందూర్ పట్టణంలో అమ్మ వెంచర్లో వరాయి అమ్మ మందిరం దగ్గర ఈరోజు అల్పాహార దాతగా మన జ్ఞానేందర్ అన్న ఇక్కడ అల్పాహార దాతగా నిలిచినారు. ఈ యొక్క మహాపాదయాత్ర అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ అనే సంస్థ బ్యానర్పై గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క మహాపాదయాత్ర నిర్విరామంగా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా
ఇప్పటికి ఇది 3వ పాదయాత్ర చేస్తున్నాము. దాదాపుగా ప్రతి సంవత్సరం 60 మంది నుంచి 70 మంది స్వాములను మహాపాదయాత్రగా నిర్మల్ జిల్లా బాసర అమ్మవారి సన్నిధి నుంచి తీసుకెళ్తున్నాము. మధ్యలో నిజామాబాద్ జిల్లా, కామారెడ్డి జిల్లా, రంగారెడ్డి జిల్లా స్వాములు కూడా ఇందులో భాగస్వాములై ప్రతి ఒక్కరు దాతల సహకారంతో ఈ యొక్క మహాపాదయాత్రను దిగ్విజయంగా రెండు సార్లు ముగించుకొని 3వసారి కూడా ఈ యొక్క మహాపాదయాత్రను ప్రారంభించినాము. ఈ మహాపాదయాత్ర లోక కళ్యాణార్థం మన హిందూ ధర్మ సంస్కృతి, మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పెంపొందించడానికి కోసము ఈ యొక్క మహాపాదయాత్ర కార్యక్రమాన్ని మేము గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క మహాపాదయాత్ర చేస్తున్నాము. ఈ మహాపాదయాత్ర వల్ల మాకు సుఖ సంతోషాలు మరియు పాడి పంట కూడా అన్నీ కూడా సుఖంగా ఉన్నాయి. ఆ యొక్క అయ్యప్ప స్వామి కరుణ కటాక్షాలు మాపై మరియు అందరిపై, దాతలపై కూడా ప్రతి ఒక్కరిపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. స్వామియే అన్నదాన ప్రభువే. ఈ యొక్క మహాపాదయాత్ర 12 అక్టోబర్ ప్రారంభమై నవంబర్ 25వ తారీఖు నాడు దర్శనం, 45 రోజులు ఈ యొక్క మహాపాదయాత్ర. స్వామి శరణం. స్వాములందరికీ స్వామి శరణం స్వామి. ఈరోజు మాకు ఎంతో సంతోషకరమైన శుభదినం ఈరోజు. ఎందుకంటే ఈ అయ్యప్పలు పాదయాత్ర బాసరకెళ్ళి శబరిమల యాక పాదయాత్ర చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వారాహిమాత టెంపుల్కి వచ్చి పాడి పూజ మరియు అల్పారము ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. మాకెంతో సంతోషంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే మన ఈ 45 రోజుల పాదయాత్ర చేస్తుంటే చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. అయినా కానీ స్వాములు ఇప్పుడు 3వ సంవత్సరం ఇది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా పోతుర్రు. వీళ్ళకి ఎప్పటికీ కూడా ఈ మొత్తము పాదయాత్ర ఎప్పుడు కూడా మన సుఖ సంతోషాలతోని మంచిగా జరగాలని ఆ వారాహి మాతను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఎప్పటికీ ఎల్లవేళలా అమ్మవారు వీళ్ళకు ఆశీర్వచనాలు ఎప్పటికీ ఉంటాయి. వీళ్ళు ఇలాగే ఒక 18 సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా చేయాలని నా మనసారా నేను కోరుకుంటున్నా స్వామి. వీళ్ళందరికీ మనసారా పాదయాత్ర అంటే చాలా కష్టంతో ఉన్న పని. అయినా వీళ్ళు ఇప్పటికి 3వ సంవత్సరం చేయడం జరిగింది. ఈ పాదయాత్రలో కూడా ఎటువంటి ఆటంకం కలవద్దని ఆ వారాహి మాతను మనసారా కోరుకుంటున్నా. స్వామియే శరణమయ్యప్ప. స్వాములందరికీ స్వామి శరణం, పాదవందనం. అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ బాసర సరస్వతి అమ్మవారి పాదాల సాక్షిగా ప్రారంభమైన ఈ మహాపాదయాత్ర ఈరోజు 2వ రోజు ఇందూరు మహానగరంలో శ్రీ జ్ఞానేశ్వర అన్నవారి స్వస్థలం అమ్మ వెంచర్లో వారాహి అమ్మవారి దేవస్థానంలో స్వాములకు అల్పారాము మరియు ఈ రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్వామివారి పడిపూజ కార్యక్రమము, అల్పార కార్యక్రమం చేసుకున్నారు స్వామి. ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వీళ్ళు మొత్తం 45 డేస్ శబరికి చేరుకునేసరికి 45 డేస్ కంప్లీట్ అవుతుంది స్వామి. మార్గ మధ్యంలో వీళ్ళు కామారెడ్డి, హైదరాబాదు, అటు తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆ తర్వాత తమిళనాడు, ఆ తర్వాత కేరళకు ప్రతి దగ్గర మా సంస్థ ద్వారా సునీల్ దత్ గురుస్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో 75 మంది స్వాములు 3వ సంవత్సరం విజయవంతంగా ఈ పాదయాత్రను ప్రారంభించారు. వారికి అడుగడుగున అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ సంస్థ సభ్యులు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ, తమిళనాడులో కానీ, కేరళలో కానీ అడుగడుగున నీరాజనం పడతారు స్వామి. వీరికి పుష్పాంజలి కూడా మధ్యలో అల్పార ఏర్పాట్లు, విందు భిక్ష ఏర్పాట్లు, వీళ్ళకు వసతి ఏర్పాట్లు, ప్రతి చోట వీళ్ళకు అడుగడుగున అయ్యప్ప వీళ్ళకు తోడుగా ఉండి చూసుకుంటాడు స్వామి. ఇది నిరంతరంగా కొనసాగాలని ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన జ్ఞానేశ్వర అన్న గారికి, ఇక్కడ వారాహి అమ్మవారికి, ఆ సరస్వతి మాత, వారాహి మాత కృపా కటాక్షాలు ఈ స్వాములందరిపై ఉండి మార్గ మధ్యలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, ఆటంకాలు కలగకుండా చూసుకోవాలని ఆ స్వామివారు వేడుకుంటున్నాను. స్వామి శరణం. నా పేరు దూశెట్టి భాస్కర్. ఈ అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ సంస్థకు నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శిని స్వామి. స్వామి శరణం. స్వామియే శరణమయ్యప్ప. ముందు ఉండి మన సునీల్ గురుస్వామి ఆధ్వర్యం నడుస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాకు ఈ అవకాశం దొరికినందుకు మాకు అయ్యప్ప స్వామి ఎప్పటికీ ఎల్లవేళలా ఇలా ఎప్పటికీ మాకు వీళ్ళు ఎప్పుడైతే పాదయాత్ర పోతారో వీళ్ళకి ఎప్పుడంటే అప్పుడు నిజామాబాద్లో మేము ఏదంటే అది వారాహి మాత టెంపుల్ తరఫున ఎప్పుడంటే అప్పుడు మేము ముందుండి ఏదంటే మేము సేవ చేస్తాం అయ్యప్ప స్వాములకు. అఖిల భారతీయ అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ నిర్మల్ జిల్లా
బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి మాతా మందిరం నుండి శబరిమలై వరకు 45 రోజుల మహాపాదయాత్రలో భాగంగా ఈరోజు 2వ రోజు సాయంత్రం అల్పాహార దాతగా అమ్మ వెంచర్లో అమ్మవారి సన్నిధిలో వరాయి అమ్మవారి సన్నిధిలో అల్పాహార దాతగా ఉప్పునకుల గోత్రం మంచాల జ్ఞానేందర్ వారి ధర్మపత్ని శ్రీలక్ష్మి మరియు వారి కుమారులు కుమారి హరిణి అమ్మ భాగ్యలక్ష్మి ఎన్నేకుల గోత్రం వినయ్ సాయి శరణ్య సకుటుంబ సపరివారం ఈరోజు మనం మహాపాదయాత్ర స్వాములకు అల్పహార దాతగా నిలిచినందుకు వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఆ వరాయి అమ్మ వారు మరియు అయ్యప్ప స్వామి కరుణ కటాక్షాలు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ అష్టైశ్వర్యాలు కురిపించాలని కోరుకుంటూ స్వామియే